3000 साल पहले की है। ग्रीस का धर्मगुरु सोक्रेटिस की बात है। आप सबने सोक्रेटिस का नाम तो सुना ही होगा। उस आदमी ने समग्र जीवन के दरमियान उपदेश देने का काम किया। उप का अर्थ है नजदीक में, और नजदीक में जाके बैठना। देश का नाम है प्लेस, और नजदीक में जाकर बैठना, किसकी नजदीक जाना। तब सोक्रेटिस ने 3000 साल पहले जो उपदेश देने की शुरुआत की, उसमें ने अपना एक पंच लाइन के जैसा एक ही उपदेश दिया और एक ही बात बताते रहे, संसार में धन महान नहीं है, जन महान है। हाँ। और यदि धन भी वैल्यूएबल है तो ड्यू टू जन। कुत्ते के पास आप शायद 500 की नोट की एक गड्डी डाल दो, 500 की नोट की 100 नोट का एक बंच कुत्ते के पास डाल दो, कुत्ता क्या करेगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, कुत्ता क्या करेगा? अपने डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए डोंट बी वेरी सीरियस, बी कूल एंड बी काम। मैं कोई उपदेश देने के लिए आया नहीं हूं, आपके बीच में ही आपकी ही बात आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए बी नॉर्मल। यदि आप कुत्ते के सामने रख दो, कुत्ता कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से सुन के भाग के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका मूल्य का पता नहीं है। कुत्ते के पास धन का मूल्य का पता नहीं है। तो इस संसार में धन मूल्यवान है, ऐसा संशोधन के ऐसा सिद्धांत कोई एक बीइंग ने पास किया हो तो केवल इंसान है, कि जिसने तय किया कि धन मूल्यवान है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हाँ, हाँ। इंसान कॉमन है और फोन स्मार्ट है, और ऐसा एक कॉन्ट्रडिक्टरी खड़ी होती है। हाँ, डाउनलोड की स्पीड नेटवर्क की 5 GB है और एक्सेप्टेंसी की स्पीड अपनी 2 GB में चल रही है। और इतना मिसमैचिंग चल रहा है कि जिस मिसमैचिंग की वजह से कभी कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पावरफुल हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है, पता है ना आपको? आई इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। मैं जो है वो सब्जेक्ट है, और माइंड जो है वो सब ऑब्जेक्ट है। बीइंग इज सब्जेक्ट, हैविंग इज ऑब्जेक्ट। बीइंग इज सब्जेक्ट, जिसको आई कहते हो वो सब्जेक्ट है, और हैविंग, जिसको जिसको हैविंग लगता है वो सब ऑब्जेक्ट है। हाँ। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आई एम बॉडी, आई एम, बस हम बोल देते हैं आई एग्जिस्ट, मैं हूं। आई सब्जेक्ट है, लेकिन बॉडी के लिए बोलते हैं आई हैव बॉडी। मीन्स आई एम नॉट अ शरीर, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग एक एंटिटी हूं, अलग एक भूमिका है। इसलिए हैविंग जो है वो सब ऑब्जेक्ट है, और बीइंग जो है वो सब सब्जेक्ट है। और हैविंग और बीइंग के बीच में जो अभी की स्थिति चल रही है, उस स्थिति में हैविंग बहुत पावरफुल हो गए। हाँ, बहुत पावरफुल हो गए, और बीइंग जो है वो हैविंग के साथ ऐसी एक परिस्थिति में आ गया कि जिस परिस्थिति को लेकर हम हैविंग और बीइंग के बीच में जबरदस्त एक संघर्ष चल रहा है। योगानुयोग है आज इधर आना हुआ, जिसने ये पूरा प्लांट का फाउंडेशन किया था वो दीपक भाई
जब से मुझे अहमदाबाद में मिले थे तब से, और इस पूरी टॉरेंट ग्रुप का जो ओनर है वो ओनर फैमिली के सुधीर भाई वगैरह का बहुत आग्रह था। એમના જ કહેવાના કારણે આજે અહીં આગળ આવવાનું થયું, એટલે સ્પેશિયલ ઇન્વિટેશન સાથે હું અહીં આગળ આવેલો છું. આઈ એમ નોટ અ વિઝિટર, આઈ એમ ઇન્વાઇટી. એટલે વિઝિટમાં માટે ઘણા બધા આવતા જતા હશે, પણ હું ઇન્વિટેશનની સાથે આવ્યો છું. અને તમે જાણો છો અમારી જૈન સાધુઓની એક જીવનશૈલી હોય છે, વી નેવર યુઝ વેહિકલ. અમે કોઈ વેહિકલનો ઉપયોગ કરતા નથી, બાય ફૂટ બેર ફૂટ હમ ચલતે. એટલે અમદાવાદથી નીકળ્યા, વડોદરા, ભરૂચ, અંકલેશ્વર ક્રોસ કરતા 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 અહીં આગળ આવ્યા અને સ્પેશિયલ હાઈવેથી 3.5 કિલોમીટર ઇન્ટિરિયર અમારે આવવાનું થયું. કોઈ પ્લાન્ટ જોવાનો કે મારો મકસદ ન હતો, પણ ભાવના હતી અને ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી અહીં આગળ આવવાનું થયું. તો સવારે જ નક્કી થયું કે મારા સાહેબ આપ પધાર્યા છો તો કોઈક એવું ઉદ્બોધન થઈ જાય કે જે ઉદ્બોધનના કારણે કાંઈક જીપીએસ પ્રાપ્ત થઈ જાય. હા, અને એ જીપીએસ મળી જાય એવું છે ને કે આખા વિશ્વનું જીપીએસ આપણી પાસે છે, આપણું જીપીએસ આપણી પાસે નથી. વેર ઇઝ આઈ, વેર એમ આઈ, ये हम जानते नहीं. અને માટે જ આ સોક્રેટિસ કે જે એથેન્સની અંદર પોતાની સમગ્ર જીવન જેણે પસાર કર્યું, એ સોક્રેટિસ અલ્ટિમેટલી મૃત્યુ પામે છે. ન સ્વીકાર્યની વાત, મૃત્યુ પામે. એનો જે શિષ્ય હતો એ શિષ્ય એના મૃત્યુ પછી હાથની અંદર લાલટેન લઈને, લાલટેન એટલે સમજો છો, ફાનસ, અને ફાનસ બપોરના ટાઈમે, સોક્રેટિસ બપોરે 12 વાગે મૃત્યુ પામ્યા છે અને એની સ્મશાન યાત્રા નીકળી છે. એ નીકળેલી સ્મશાન યાત્રાની અંદર આગળ આખી મોબ ચાલી રહ્યું છે અને એની પાછળ આ લઈને નીકળ્યો છે લાલટેન. અને જે સોક્રેટિસના જનાજાની અંદર જોડાયા છે બધાને પૂછે છે, હુ આર યુ, આપ કોણ હો? અને કોઈએ કીધું હું ડૉક્ટર છું, કોઈએ કીધું હું વકીલ છું, કોઈએ કીધું હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, કોઈએ કીધું હું કોઈ કંપનીનો સીઈઓ છું. બધાને કીધું જાઓ, મારે તમારું કામ નથી, મારે તમારું કામ નથી, મારે તમારું કામ નથી. એમાં એક માણસ મળ્યો, હુ આર યુ? અને ત્યારે એણે એમ કીધું, આઈ એમ અ હ્યુમન બિંગ, હું માણસ છું. અને ત્યારે સોક્રેટિસનો શિષ્ય એને ભેટી પડે છે અને કહે છે, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ કન્સાઇનમેન્ટ ઓફ ઓલ. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कंसाइनमेंट. सबसे कठिन ये हमारा प्रॉमिस है कि હું માણસ છું. આજનો આપણો સબ્જેક્ટ છે લાઈફ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. ડુ યુ બિલીવ ધેટ લાઈફ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે લાઈફ સ્ટ્રગલ છે? શું ફીલ થાય છે? કઈ ચીજ આપણે અંદર ખાને શું માનીએ છીએ? માણસ તરીકેનું જીવન જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું છે. હવે હું એની આરએનડીમાં જવા માંગતો નથી, કેવી રીતે મળ્યું, કોણે આપ્યું, ક્યાંથી આવ્યું, શું બન્યું, એ બધી ચર્ચા આપણે અત્યારે કરવી નથી. પણ આપણે બધા જ હ્યુમન બિંગ તરીકે અહીં આગળ બેઠેલા છે. અને એમ કહેવાય છે કે ઇન્સાનનું જીવન રેર છે. તમારા મગજની અંદર આ બાબતની અંદર કયો ખ્યાલ છે? આવી કોઈક વાત થાય ને અને તમારી પાસે કોઈ આનો જવાબ હોય તો બોલવાની છૂટ છે, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ફરી હું તમને કહું છું કે વી ઓલ આર ફેમિલિયર. હું આજે આવ્યો છું ને આવતીકાલ ચાલ્યો જવાનો છું, પણ હું તમારા જેવો જ છું. એટલે આઈ એમ નોટ એલિયન. ત્રીજી દુનિયાનો માણસ તરીકે અહીં આગળ આવ્યો નથી. એટલે જે હોય તે, કઈ ભૂમિકા ચાલે છે,
જીવન યા ધન, મોટામાં મોટી તકલીફ આ ઊભી છે. એટલે કેટલાક માણસો આ સંસારની અંદર એવા 3 ડિવિઝન છે કે જે ડિવિઝનની અંદર એવી એક ભૂમિકા છે. કેટલાક લોકો આ સંસારમાં એવું જ માને છે જીવન એ ધન છે, ફર્સ્ટ કેટેગરીની. हाँ, लाइफ इटसेल्फ स्पेशियस. हाँ, और इस ये लाइफ को आनंद से पसार करना है. એટલે જીવન પોતે જ ધન છે, અને એવું માનવાના કારણે અમે લોકોએ જીવનને માણવા માટે જરૂરિયાતોને ઓછી કરી નાખી. આ અમારો એક રસ્તો છે, જે રસ્તાને અમે લોકોએ એક્સેપ્ટ કર્યો છે. જીવન માણવું હોય તો જરૂરિયાત ઓછી કરો, ટ્રાવેલ લાઇટ. જો મુસાફરીનો આનંદ માણવો હોય તો લગેજ ઓછું રાખો. બરાબર છે મારી વાત? હા, ખિસ્સું ભરેલું હોય તો સારી મુસાફરી થાય કે ક્રેડિટ કાર્ડ હોય તો સારી મુસાફરી થાય? ના. એટલે 500ની 10 બંડલ લઈ જઈએ તો સારી મુસાફરી, કે 5 લાખનું એક જ ક્રેડિટ કાર્ડ આપણી પાસે હોય એનાથી મુસાફરી સારી થાય? મારી પાસે તો છે નહીં એટલે તમને પૂછું છું. હા, અમે જૈન સાધુ તરીકે કરન્સીને અડતા નથી, અને અમારી લાઈફસ્ટાઈલ ચાલે છે. 50 વર્ષથી હું આ જીવનની અંદર બેઠેલો છું. When I was 9, मैं जब 9 साल की उम्र का था तब मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षित किया. ये मेरे भाई साहब हैं, वो 7 साल की उम्र थी तब उनको मेरे साथी अमन दोनों की दीक्षा हुई. એટલે 7 અને 9, અને એ 50 વર્ષથી અમે અહીં આગળ બેઠા છીએ. આમ સાચું બોલો, સુખી તમે વધારે લાગો છો હું લાગુ છું? ના, જલ્દી જલ્દી. કોઈ 2 BHK માં છે, કોઈ પારિજાતમાં છે, કોઈ મંદારમાં છે, કોઈ અશોકમાં છે, કોઈ બકુલમાં છે. હા, અને ઓલ ફ્લાવર્સ આર હિયર, ઓલ ફ્લાવર્સ, અને ધીઝ આર ઓલ સ્પેશિયસ ફ્લાવર્સ. એટલે ગ્રુપે બધા ટાઉનશીપના નામો પણ બહુ સરસ આપેલા છે. મુરઝાયેલો માણસ ખીલી જાય, પારિજાત નામ બોલે એટલે. હા હા, આપોઆપ ખીલી જાય. જો કે આ કંપની, આના કંપનીનું બોર્ડ, આ કંપનીના ઓનર્સ હકીકતની અંદર એક માનવીય સભ્યતાની સાથે આખું ને આખું આટલું મોટું એમ્પાયર ચલાવે છે. અમને એ વાતનું ગૌરવ છે કે જન્મથી જૈન છે, પણ જન્મથી જૈન હોવાની સાથોસાથ જૈન કરતા પણ વધારે એ હકીકતની અંદર વાસ્તવિક હ્યુમન બીઈંગ છે. આટલી મોટી પોસ્ટ ઉપર જવા છતાં, આટલી હાઈટ ઉપર જવા છતાં ડાઉન ટુ અર્થ. અમદાવાદની અંદર સુધીરભાઈની સાથે 2-3 વાર મારી મિટિંગો થઈ. અમે એક વખત એમણે મને વાત કરેલી હતી. મને કોટ કરવાનું મન થાય છે કે કઈ વ્યક્તિ તમારા હેડ તરીકે ગોઠવાયા છે. અને એક વાત સમજી રાખજો, જો ગંગોત્રીની અંદર પવિત્રતા હોય તો ગંગામાં પવિત્રતા હોય છે. હા, ગટરનું સ્ટાર્ટિંગ જ ખરાબ છે તો ગટર ગંગા બની જાય તોય ખરાબ જ રહેવાનું છે. દુનિયામાં એવા ઘણા કોર્પોરેટો છે કે જે કોર્પોરેટો ચાલે છે, પણ જે શુદ્ધ ઓનેસ્ટીની સાથે, પવિત્રતાની સાથે, અને એ પવિત્રતાની વાત હું સુધીરભાઈએ મને સાથે જે શેર કરેલી એ જ હું મૂકું છું. અને સુધીરભાઈ મને કહેતા હતા, આમ ફેસ ટુ ફેસ અમે લોકો સાથે જ બેઠેલા હતા, અને મને કહે કે મહારાજ સાહેબ, હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા પપ્પા, હું રશિયા જાઉં ત્યારે મારી પાછળ માણસોને મોકલે. અનેક વાર મારે બિઝનેસના કારણે રશિયા વગેરે વિદેશોમાં જવું પડે અને મને મોકલે. ત્યાર પછી મારા પપ્પા મારી પાછળ માણસોને મોકલે. શાને માટે? રો ડિપાર્ટમેન્ટ.
બાપ પોતાના દીકરાની પાછળ અને મારા બાપા મારી પાછળ મોકલેલા માણસોને પૂછે કે સુધીરની લાઈફસ્ટાઈલ ત્યાં આગળ કેવી હતી. એ લેટ નાઇટ પાર્ટીઓમાં જાય છે, એ વાઇન વગેરે લે છે, એ કોઈ બીજા ઓલ્ટરનેટ એન્જોયમેન્ટની અંદર જાય છે. અને એમણે મને કીધું કે મહારાજ સાહેબ, આ જિંદગીની અંદર આટલું મોટું એમ્પાયર ઊભું કર્યું, પણ જિંદગીની અંદર ક્યારેય મેં ડ્રિંક્સ લીધું નથી. ડ્રિંક્સ એટલે સમજો છો ને તમે? મારે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર નથી. ગુજરાત તો દારૂબંધીમાં જ ચાલે છે. હા, પણ અને તે વખતે સુધીરભાઈને હાથ જોડવાનું મન થાય, આટલી મોટી પોસ્ટ ઉપર જવા છતાં, આટલા બધા મિટિંગોની અંદર પહોંચવા છતાં, અને આખું સર્કલ આની સાથે જોડાયું હોવા છતાં પોતાનો બેઝ છોડવા માટે તૈયાર નથી. આ એક વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજી રાખજો, ઉડાય તેટલું ઉડજો, પણ ઉતરવાની જગ્યા મજબૂત રાખજો. કલિકાલની અંદર ટોપ દુષ્કર છે, બેઝ પકડી રાખીએ તોય ઘણું છે. બોટમ કેટલા નીચે ઉતરવું છે, ક્યાં સુધી જવું છે, અને બેઝલાઇન નક્કી થાય કે આ બેઝલાઇન થી નીચે અમે નહીં ઉતરીએ. પછી રિલેશનની મેટર હોય, પ્રોફેશનની મેટર હોય, સેવાની મેટર હોય, એની ડેમ, પણ આ બેઝલાઇનની નીચે હું નહીં. અને બેઝલાઇન નક્કી થાય, જે બેઝલાઇન હોય કે જે બેઝલાઇન વર્તમાન સમયની અંદર મોટે ભાગે નામશેષ થઈ, આખું કલ્ચર જુદી ટાઈપનું ઊભું થયું છે. ગઈકાલે મારી પાસે ટોરેન્ટ ગ્રુપના કેટલાક ભાઈઓ આવેલા હતા, ત્યારે એમની સાથે મેં ચર્ચા કરેલી હતી, અને એક એવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું છે કે જે પરિસ્થિતિની અંદર ખાલી ને ખાલી માત્ર ને માત્ર એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે દે ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ એન્જોયમેન્ટ. આનંદ કોને કહેવાય એની જ આજના કલ્ચરને ખબર નથી, અને આનંદને શોધવા માટે જ્યાં ને ત્યાં દોડતા જાય છે. હા, દોડતા જાય છે. આખી એક ડિંક કલ્ચર ચાલે છે, ડિંક કલ્ચર, જે વધુ પડતા સોશિયલ મીડિયાઓમાં હશે એને ખબર હશે. અને ડિંક કલ્ચર એટલે શું ખબર છે તમને? ડબલ ઇન્કમ, નો કિડ્સ. Again I repeat it, double income, no kids. It means dink, income double. એને બિચારાને ખબર નથી કે આટલા બધા પૈસા ભેગા કરી અને આપણે કરશું શું, કોના માટે? ઇન્કમ ડબલ અને કિડ્સ ના જોઈતા જ. નો મેરેજ કલ્ચર ચાલે છે, ડિલે મેરેજ કલ્ચર ચાલે છે, લેટ મેરેજ કલ્ચર ચાલે છે, અને લાસ્ટમાં આવે છે મેરેજ કલ્ચર. એ આખી સોસાયટી, ટોટલ એરિયા એક દિશા શૂન્ય હાલતની અંદર વર્તમાન સમયની અંદર દોડી રહ્યો છે. સ્પીડ છે, દોટ છે, ડેસ્ટિનેશન નથી. હા, આને રેસ ના કહેવાય. રેસની અંદર ડેસ્ટિનેશન હોય છે, અને ડેસ્ટિનેશને પહોંચવું એનું નામ રેસ છે. એ છે જ નહીં. એટલે હું વળી પાછી આપણી મૂળ વાત ઉપર આવું છું. સાચું બોલો, યુ હેવ એવરીથિંગ, આઈ હેવ એ નથિંગ. હુ ઇઝ હેપી બિટવીન અસ? હા, તમને કોણ સુખી લાગે છે? જિગીશભાઈ, સીઈઓ કોણ? તમે જ છો ને? હા, આખા કે ગ્રુપના આખા એના બોસ છો, અને મોનિટર જે જવાબ આપે સ્ટુડન્ટો માને, એટલે યુ આર ધ મોનિટર. આપ મોનિટર કે રૂપ में हो. શું લાગે છે? બેંકમાં ખાતું નથી, ગામમાં ઘર નથી, સીમમાં ખેતર નથી,
બેંકમાં ખાતું નથી, ફેમિલી છે નહીં, અને અમે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ. હા, ઘણા મને એમ કે મહારાજ સાહેબ 9 વર્ષની ઉંમરે તમે દીક્ષા લીધી, તમને દીક્ષાની ખબર હતી ખરી? જાણો છો આ જીવન તમને જાણતા હતા? એટલે હું એને કાઉન્ટર સવાલ કરું, 25 વર્ષનો હોય, 27 વર્ષનો હોય, એટલે એને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે મેરેજ કર્યા છે? એટલે કે હા. પછી હું પૂછું કે મેરેજ કરતી વખતે તને ખબર હતી કે મેરેજ શું કહેવાય? પછી હું એને સેકન્ડ વાત કરું કે સાચું બોલ, મેરેજ કર્યા પછી તું હકીકતની અંદર ખુશ છે કે હકીકતની અંદર ખાને દુખી છે? અને ત્યારે મને કહે કે મહારાજ સાહેબ નિર્ણય ખોટો લેવાઈ ગયો. હા હા, 100% આવું મને જવાબ આપે છે, નિર્ણય ખોટો લેવાઈ ગયો. અને ત્યારે મને કાઉન્ટર કહું છું કે 50 વર્ષમાં મને એક પણ વાર એવું નથી લાગ્યું કે મેં નિર્ણય ખોટો કર્યો. હવે બોલ, તું વધારે સમજદાર કે હું વધારે સમજદાર? 9 વર્ષથી માંડી અને 60 વર્ષ સુધીની અંદર એક પણ વાર એવી ભૂમિકા આવી નથી. નથી આવી. અમારા જીવનમાં સ્ટ્રગલ હોય, સ્ટ્રેસ હોય, એવું કોઈ જરૂરી નથી કે તમારી સાથે જ બધા સ્ટ્રગલ હોય, તમારી સાથે જ બધા સ્ટ્રેસ હોય. અમારા જીવનની અંદર બધું જ શાંતિથી ચાલતું હોય. નો, તમને ઘરની ચિંતા છે, મને આખા સમાજની ચિંતા છે. અને આખા સમાજની જે પરિસ્થિતિનું સર્જન છે એ સર્જનની વચ્ચે અમે સાધુઓ તરીકે, સંતો તરીકે આ સમાજને કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપશું, એ મોટામાં મોટો સવાલ છે. અને જે રીતે ભારતીયતા ખતમ થઈ રહી છે, પારિવારિક જીવન છિન્ન ભિન્ન થઈ રહ્યા છે, એ પરિસ્થિતિની વચ્ચે એટલે જ એક પહેલો એક સેક્ટ છે કે જે સેક્ટની અંદર લોકો જીવનને ધન માને છે અને જીવન મસ્તીથી જીવે છે. જીવન એ જ ધન છે અને એની સાથે મજા કરો અને એ રીતે આગળ વધતા જાય છે मौजની સાથે. जीवन मिला है तो सब कुछ मिल गया है और किसी की आवश्यकता नहीं है और किसी की और मस्ती थी. जूनागढ़ना भगत नरसिंह મહેતા નામ સાંભળ્યું હશે, અને મહેતા ભગવાનના ભજન ગાતા હતા અને એને સમાચાર મળ્યા, મહેતા તમારા પત્ની અવસાન પામ્યા છે. અને આ સમાચાર મળતાની સાથે મહેતા ઊભા થઈ ગયા અને ગાવા માંડ્યા, ભલું થયું ભાગી જંજાળ, હા સુખે ભજશું શ્રી ગોપાલ. जीवन को ही धन मानना है. મસ્તીની સાથે પછી એક બીજી એક સોસાયટી આવે છે અને જે સોસાયટી કહે છે ધન એ જ જીવન છે, માત્ર ધન, માત્ર ધન. વેસ્ટર્ન કલ્ચર, વેસ્ટર્ન સિવિલાઇઝેશન કે જેની અંદર ધન એ જ જીવન છે અને એને માટે જ દોડ ચાલે છે. જે કરવું પડે તે કરો, જેવું કરવું પડે તેવું કરો, જેમ બનવું પડે તે બનો, પણ ધન પ્રાપ્ત કરો. ધન એ જ જીવન છે, માત્ર ધન એ જ જીવન. અને એની સાથેની દોડ ચાલતી જાય છે, ભાગતા જાય છે, કમાતા જાઓ, કમાતા જાઓ. અને એવા લોકો આ સંસારની અંદર ગોઠવાયેલા છે. બહુ મેળવ્યું છે, પણ એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ, એન્ડ ઓફ ધ ડે તે લોકો એમ કહે છે કે બધું હોવા છતાં જે જોઈએ છીએ તે નથી. હા, જે જોઈએ છીએ તે નથી, મેળવતા જાય. તો આ કંઈક અમારી પાસે આવે છે, કંઈક કે જેની આ ભૂમિકા ચાલતી જાય છે. અને એક વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજી રાખજો, ધન મહેનતથી મળતું નથી,
નસીબથી મળે છે. અને જીવન સમજથી જ સચવાય છે, નસીબથી સચવાતું નથી. સમજથી જીવન સચવાય છે અને ધન નસીબથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. હા, નસીબથી. જો તમારી પાસે નસીબ નહીં હોય તો તમે ગમે એટલું મેળવ્યું હશે ચાલ્યું જશે. અને એવા કંઈક સુરતની અંદર હીરા બજાર વાળા હજારો કરોડની પાર્ટીઓ હતી, ડિફોલ્ટર થઈ ગઈ. એટલે આ વાત બ્રહ્મ વાક્યની જેમ સમજી રાખજો. ધન નસીબથી જ મળે છે, માત્ર નસીબ. નો ડાઉટ, હું એવું નથી કહેતો કે મહેનત નહીં કરવાની. હા, પ્લાન્ટમાં ટાઈમસર હાજર થવાનું છે. ના, નસીબથી જ મળવાનું છે તો મહિને પગાર આવી જશે. હા, પછી પ્લાન્ટમાં જવાની શું જરૂર છે? ટાઈમસર પહોંચવાની શું જરૂર છે? કાર્ડ મૂકવાની શું જરૂર છે? નસીબ હશે તો આવી જશે? ના, એ ઓનેસ્ટી રાખવાની છે, મહેનત કરવાની છે. પણ દૂધમાં સાકરનું જે સ્થાન છે એમ જીવનમાં ધનનું સ્થાન છે. એમ દૂધમાં સાકર નાખો, મીઠું લાગે, સારું લાગે, પણ વધારે નાખો તો, દૂધમાં વધુ પડતી સાકર નાખો તો કેવું લાગે? હા, સ્વાદિષ્ટ કે બેસ્વાદ? બસ, દૂધમાં સાકર, દાળમાં મીઠું, એમ જીવનમાં ધન જરૂરી છે, કારણ કે તમે સંસારમાં છો. માટે ભારતીય ઋષિ મુનિઓને અર્થને પુરુષાર્થ કીધો છે. મહેનત કરો, પ્રાપ્ત કરો. પણ માત્ર મહેનતથી ધન મળી જાય તો સ્ટેશન ઉપર હમાલી કરનારો સૌથી વધુ મહેનત કરે છે એ સૌથી વધુ ધનવાન હોવો જોઈએ. પણ બિચારો ગરીબ છે અને ધનવાનો મસ્તીથી પોતાના નસીબના આધારે મોજ મજા કરે છે. એટલે મહેનત ધન માટે નહીં, મહેનત જીવન માટે. પણ બીજી એક સોસાયટી છે જે મેં તમને કીધું, ધનને જ જીવન માને છે. હા, એની માટેની દોટ ચાલે છે. સમગ્ર આતંકવાદ, માફિયાગીરી, તોફાનો જે કોઈ ચાલી રહ્યા છે એ ધનને જીવન માનનારાઓ દોડી રહ્યા છે. હા, દોડતા જાય છે અને અલ્ટિમેટલી શરીર રોગી કરી જીવન સમાપ્ત કરે છે. હવે ત્રીજું એક ડિવિઝન આવે છે જેમાં તમારો નંબર લાગે એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. અને એવા ત્રીજા ડિવિઝનના લોકો એવા છે કે જે जीवन को भी धन मानते हैं और धन को जरूरत मानते हैं. जीवन को धन मानना, धन को जरूरत मानना. અને આ બંનેનું કોમ્બિનેશન मैचिंग થતું જાય કે જે मैचिंग जीवन के साथ, जिसको मैं जीवन कहता हूं, और जीवनનો અર્થ જ છે આપણને પ્રાપ્ત થયેલી ટ્રેડિશનલ જે મર્યાદાઓ છે એ આપણું જીવન છે. જે મર્યાદાઓ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, મંદિરે જવું, ભગવાનનું નામ લેવું, બસ બે ચાર સારા કામ કરવા એ ઠીક વાત છે, જરૂરી છે. પરંતુ જે આપણને ટ્રેડિશનલી ગોઠવાયેલું છે, કે જે ગોઠવાયેલી ચીજોની અંદર બહુ સ્પષ્ટતા સાથે કહે છે કે તું ઇન્સાન છે તો ઇન્સાન તરીકેના તારા જીવનની કેટલાક મર્યાદાઓ ગોઠવાયેલી છે. અને એવા બ્રહ્મ ક્યારેય રહેતા નહીં કે મર્યાદા રિસ્ટ્રિક્શન છે, મર્યાદા સંરક્ષણ છે. મર્યાદાને જે રિસ્ટ્રિક્શન માને છે એ હકીકતની અંદર દિમાગથી વીક છે. કોઈ એમ ટ્રાફિક સિગ્નલની પાસે 120ની સ્પીડે જતી તમારી ગાડી તમે એકદમ બ્રેક મારી અને ઊભી રાખી, એ રિસ્ટ્રિક્શન કહેવાય કે સિક્યોરિટી કહેવાય? રેડ સિગ્નલ છે અને તમે ગાડી ઊભી રાખી, એ નિયંત્રણ છે કે સંરક્ષણ છે?
મેં ગઈકાલે જ આ ભાઈઓને કીધેલું, એક્સિલેટર પાવરફુલ છે, બ્રેક ફેલ છે. અને બ્રેક ફેલ હોય પછી મર્સિડીઝ પણ નકામી છે, અને બ્રેક પાવરફુલ હોય તો મારુતિ પણ બહુ કામની છે. હા, અને આ બ્રેક એ જ જીવન છે. જૂના જમાનાની અંદર સોરઠના બારવટિયાઓની વાત ઝવેરચંદ મેઘાણી લખતા હતા. બહુ મોટા કવિ થઈ ગયા, લેખક થઈ ગયા, અને સૌરાષ્ટ્રની રસધાર નામના 5 પુસ્તકો એમણે બહાર પાડ્યા છે. એની અંદર એક જોગીદાસ ખુમાણની વાત આવતી હતી. ભાવનગર સ્ટેટનો આ બારવટીયો એટલે સમજો છો ને તમે, આજની ભાષામાં માફિયા, પણ એ માફિયાઓ એવા નહોતા જે આજના હતા. હા, એના પણ પોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હતા, અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સની સાથે એ લોકો જીવતા હતા. બારવટિયા છીએ, પણ અમે પણ અમારી મર્યાદાઓથી નીચે જવા માટે તૈયાર નથી. અમારી લાઈફનું જે ગૌરવ છે, રિસ્પેક્ટ છે, એ રિસ્પેક્ટને અમે છોડવા માટે તૈયાર નથી. તમને તમારી જાત માટે શરમ ન આવે એ જીવન મર્યાદિત જીવન છે. અગેન આ વાક્ય રિપીટ કરું છું. તમે એકલા ઊભા હો, તમે એકાંતમાં હો, તમારી આસપાસમાં કોઈ ન હોય, અને તે વખતે તમને તમારી જાત માટે શરમ ન આવે, બચાવ કરવાનું મન ન થાય, એ રીતની લાઈફસ્ટાઈલ હોય, એ લાઈફસ્ટાઈલને જીવન કહેવાય છે. અને એક વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજી રાખજો, બુદ્ધિ જેનો બચાવ કરે છે, દિલ તેનો કબૂલાત કરે છે. બુદ્ધિથી તમે જુઠ્ઠું બોલ્યા, દિલ કહે છે તું જુઠ્ઠું બોલ્યો છે. બુદ્ધિ કહે છે કે તું જુઠ્ઠું બોલ્યો પણ પકડાયો નહીં, કમાલ થઈ ગઈ, તારી સ્કિલ બહુ પાવરફુલ હતી અને તું નીકળી ગયો. હા, નીકળી ગયો. પણ દિલ કહે છે કે ના, આ તે ખોટું કર્યું છે, સાચું નથી બોલ્યો. એટલે એક વાત બહુ સ્પષ્ટ સમજી રાખજો, બુદ્ધિ જેનો બચાવ કરે છે, દિલ તેનો સ્વીકાર કરે છે. અને દિલ જેનો સ્વીકાર કરે છે એ જ આપણું હકીકત વાસ્તવિક જીવન છે. હા, અને આપણું દિલ હજુ પણ એવા ઇન્ફ્લુઅન્સમાં ગયું નથી કે જે ખોટાને પણ સાચું માનીને ચાલે. ના, નથી. એ અંદર બેઠેલું દિલ કે છે ખોટું છે, ખોટું છે. અને રામાયણનો રાવણ પણ પોતાની જાતને ખોટું કહેતો હતો, રાક્ષસ હોવા છતાં, પરસ્ત્રીનું અપહરણ કર્યું હોવા છતાં રાવણ એમ કહેતો હતો ખોટું છે, અને કબૂલ કરતો હતો. આ જ ભૂમિકા જો આપણી પાસે આવતી જાય, એટલે જ ત્રીજી ભૂમિકા છે કે જે ભૂમિકાની અંદર જીવન ધન હૈ और ધન આવશ્યક है. હા, જોઈએ, ભીખ માગીને જીવવું એ જીવન નથી, દુખી થઈને જીવવું એ જીવન નથી. સ્ટેટસ પ્રમાણે આપણું જીવન હોવું જ જોઈએ, અને સ્ટેટસને જાળવી રાખવા માટે ધન જરૂરી છે. અને માટે તમારી પાસે ધન આવે એટલે જ મેનેજમેન્ટ તમારી બધી જ ફેસિલિટીને સારામાં સારી રીતે ગોઠવતી જાય છે. અને આ મેનેજમેન્ટ તરફથી જે અહીં આગળ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ ચાલે છે, કેટલું મોટું એક પરાર્થનું કામ છે. નો બિલિંગ સેક્શન, કોઈ બિલનું સેક્શન જ નથી. જે કરવું હોય તે કરી જાઓ. અને આ સેક્શનની અંદર એક વાત સમજી રાખજો, જે ઓનર ગ્રુપ છે ને, એ તો માત્ર પોતાના તરફથી ફંડિંગ આપે છે. બાકી આ ગ્રુપ આખું સંસ્થાન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવવાનું કામ તમે બધા કરી રહ્યા છો. એક 5 મિનિટના માટે એવી કલ્પના કરો કે ઓનર્સોની પાસે ફંડ છે પણ કામ કરનારા વર્કર્સ નથી, તો ઓનર્સો કામ કેવી રીતે કરે? એટલે અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર ઇઝ પ્રોપરાઇટર, પ્રોપરાઇટર ઇઝ નોટ અ પ્રોપરાઇટર, કસ્ટમર ઇઝ પ્રોપરાઇટર. દરેક કસ્ટમર,
એટલે ધીરુભાઈ અંબાણી કહેતા હતા કે દરેક શેર હોલ્ડર એ હકીકતની અંદર કંપનીનો માલિક છે, અને એ કંપનીના માલિક તરીકે જ એ શેર હોલ્ડરને જોઈ અને અમે અમારું કામ કરતા જઈએ છીએ. નાનામાં નાના માણસને પણ મોટામાં મોટી રિસ્પેક્ટ આપી શકે એ જ કોર્પોરેટ સારામાં સારું કોર્પોરેટ છે. અને તમે સૌ અનુભવ કરી રહ્યા છો. વીજળી પેદા કરી અને તમે લોકોના જીવનમાં કેટલો મોટો પ્રકાશ આપી રહ્યા છો, કેટલો મોટો પ્રકાશ. નહોતી 200 વર્ષ પહેલા, 300 વર્ષ પહેલા જ્યારે લાઈટ શોધાઈ નહોતી ત્યારે, અને આજે 300 વર્ષ પછી સમજો કે લાઈટ શોધાઈ અને કેટલા બધા લોકોને તમારા તરફથી એક સુવિધા અને સગવડ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. ભાઈ, સુવિધા આપવાનું કામ આપણા તરફથી છે. હવે સુવિધાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ લોકો જાણે. છરી વેચનારો છરી એટલા જ માટે વેચે છે કે ઘરે જઈને શાક બનાવે, પણ એ છરી લાવીને ઘરમાં સુસાઇડ કરે તો છરી વેચનારાને કંઈ પકડાતો નથી કે તારી ગુનો છે, તે કર્યો છે. છરી વેચનારાને પકડવા જાય નહીં પોલીસ કે કેમ તે છરી વેચી હતી. ભાઈ, એ તો ચપ્પુ કહીને લાવ્યો તો લઈ ગયો, કર્યું. એમ તમારા તરફથી જે વીજળી અપાતી જાય છે, એટલે તમારા તરફથી જે ઓનેસ્ટી છે અને જે પ્રામાણિકતાની સાથે, કે જેની અંદર ક્યાંય 19-20 ન હોય, વફાદારી સાથે, હું એવું માનું છું કે મંદિરમાં ટાઈમસર જવું એ જો આપણો નિયમ છે, તો વર્કની અંદર ટાઈમસર પહોંચવું એ આપણી પોતાનું જીવન છે, પર્સનલ આપણું જીવન છે. અને એ જીવન આપણી પાસે આવે એટલે જ ફરી આ વાત મૂકીને વાત પૂરી કરું છું. જો આપણી પાસે ધન જરૂરતની ભૂમિકામાં આવી જાય, જીવન અમૂલ્ય છે અને બિલીવ કરતા જાઓ, કરતા જાઓ. સ્પેશિયલી ભારતની અંદર જન્મ પ્રાપ્ત થયો અને પરંપરાની સાથે આપણે જોડાયા. અમેરિકાની પાસે સાયન્સ છે, આપણી પાસે પરંપરા છે, અને પરંપરાઓ હજારો લાખો વર્ષથી ચાલી આવેલી એક મોટામાં મોટી તાકાત છે, મોટામાં મોટું સામર્થ્ય છે કે જે આજે પણ ચાલે છે. આજે પણ 200 વર્ષ જૂનું તમને એક પણ થિયેટર નહીં મળે, પણ 200 વર્ષ જૂના હજારો મંદિર ભારતની અંદર મળશે. કારણ મંદિર પરંપરા છે, થિયેટર ડેવલપમેન્ટ છે, અને સાયન્સની સાથે ગોઠવાયેલું છે. માટે જ જો આપણે આપણા જીવનને તક માનતા હોઈએ, ફરી પાછું આ જીવન રિપીટ થાય. આજ સરસ ગઈ તો આવતીકાલ સરસ જશે, એ નિશ્ચિત વાત છે. એ જ રીતે આ જીવનને આપણે બહુ સરસ રીતે જીવતા ગયા અને એક મોટામાં મોટી ભૂમિકાની અંદર આવતા જાઓ, કબૂલ કરતા જાઓ, અને કબૂલ કરવાની અંદર એવી એક ભૂમિકા ઊભી થતી જાય, સેલ્ફ સેન્ટર્ડ થવાનું છોડી અને બીજાની સાથે કેવી રીતે મેચ થવું એ વિચાર આપણી પાસે આવતો જાય. હા, તમે ભલે મોટા હો, પણ એક વાત લખી રાખજો, નાનાઓના કારણે મોટા છો. નાના જ ન હોત તો તમે મોટા કેવી રીતે થાત? આંગળી વિનાનો હાથ શું કામનો? હાથ વિનાનું શરીર શું કામનું? શું કામનું? એટલે આંગળી છે તો હાથ મહત્વનો છે, હાથ છે તો શરીર મહત્વનું છે. એ જ રીતે નાનાઓ છે તો મોટાઓ કામના છે, મોટાઓ છે તો એનાથી આ બધી જ વસ્તુઓ સારામાં સારી રીતે ચાલે છે. એટલે કોઈ જે આપણા જીવનની મોટામાં મોટી ભૂમિકા છે, અને ભૂમિકાની અંદર આપણે વધુ પડતા પર્સનલ થઈ ગયા, વ્યક્તિગત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ, અંગત લાઈફ. હા, જીભથી જેટલા મળીએ છીએ એના કરતા વધારે મોબાઈલથી મળીએ છીએ. હા,
ફેસ જેટલો જોઈએ છે એના કરતાં વધારે ફેસબુક જોતા હોઈએ છીએ. હા, અને ફેસબુક ઉપર વધારે મુલાકાતો થતી જતી હોય છે. ફેસ ટુ ફેસ મળાતું નથી, ફેસબુક ઉપર મલાય છે. ઓફલાઈન ખોઈ ગયા છે, ઓનલાઈન કાયમને માટે ઓનલાઈન જ હોઈએ છીએ. હા, જડતા જ નથી. બી સોશિયલ. સોશિયલ મીડિયાઓએ તમને સોશિયલ મટાડી દીધા છે. કાન ખોલીને સાંભળી લો. હા હા, કાન ખોલીને સાંભળી લો. અને આ ચાલે છે એટલે હવે ડિજિટલ ડિટોક્સનો સમય આવી રહ્યો છે. ડિજિટલ ડિટોક્સ, ડિજિટલ ફાસ્ટિંગ. જેમ ઇન્ટરમીડિયેટર ફાસ્ટિંગ આવે છે ને, 6 કલાક, 8 કલાક, 14 કલાક, એમ ડિજિટલ ફાસ્ટિંગ. 48 મિનિટ સુધી મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કરવો. 48 મિનિટ્સ. અને અમે જૈનોની અંદર ડિજિટલ સામાયિક કહીએ છીએ. હા હા, 48 મિનિટ માટે મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કરવો. હા, આ મોટામાં મોટું ભગવાનનું નામ છે. ભલે ભગવાનનું નામ ન લેતા, પણ 48 મિનિટને માટે એવી રીતે 1 કલાક, 2 કલાક. પણ આ ડિજિટલ ડિટોક્સ જે વર્તમાન સમયની સૌથી મોટામાં મોટી સમસ્યા ઊભી થયેલી છે, કે જે સમસ્યાઓની અંદર આપણે ફસાતા જઈએ છીએ. એટલે જ ફરી હું મારી વાતનું સમિંગઅપ કરતા કહું છું કે જો આ જીવન આપણને ધન લાગતું હોય તો જીવનને ધન બહુ જ સ્પષ્ટતાથી સ્વીકારી લો. અને એક વાત નક્કી કરો, ધન માટે જીવન સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. જીવનનો અર્થ જ છે મને મળેલી જે મર્યાદા છે એ જ મારું જીવન છે. હા, એ જ. ગળાની અંદર પાસ રાખવો એ જેમ કંપનીનું એક નિયમ છે, એ જ રીતે આપણું પોતાનો એક જીવનનો નિયમ છે કે આ ગળાની અંદરથી ગુસ્સો નહીં કરું. પાસ રાખવો એ જેમ કંપનીનો નિયમ છે, એમ જીવનનો નિયમ છે કે ગળાથી ગાળ નહીં બોલવું. આ જીવનનો નિયમ છે. અપશબ્દોનો ઉપયોગ નહીં કરવો. ગમે એવો સંઘર્ષ થશે તો પણ ઝઘડામાં નહીં જાવ. હા હા, અને એ જો આપણા પાસે આવતું જાય, નાની નાની શરૂઆત, અને નાની નાની શરૂઆત આપણા જીવનની અંદર ગોઠવાતી જાય તો ચોક્કસ ચોક્કસ તમે આ જીવનનો અલ્ટિમેટ પ્લેઝર જેને કહેવાય છે, આનંદ જેને કહેવાય છે, એ આનંદનો અનુભવ કરી શકશો, જે અમે લોકો અમારી ડિફિકલ્ટીઓની વચ્ચે પણ મસ્તીથી કરી રહ્યા છીએ. મસ્તીથી. બાહ્ય કોઈ ડિફિકલ્ટીની અમારી પાસે ફરિયાદ હોતી જ નથી. કોઈ ડિમાન્ડ નથી ને કોઈ ફરિયાદ નથી. બે ચીજ ચાલે છે. હા, જરૂરતમંદ નથી અને ફરિયાદ પણ નથી, તો પછી છે શું? માત્ર આનંદ છે. હા, એટલે જાય છે ક્યાં આનંદ? જાય છે ક્યાં? જ્યાં જરૂરત ઊભી થાય છે અને જ્યાં ફરિયાદ ઊભી થાય છે ત્યાં આનંદની બાદબાકી શરૂ થાય છે. તમે જરૂરત ઓછી કરી નાખો, ફરિયાદ ઓછી કરી નાખો. ફરિયાદ કરવું પડે એવું જીવનમાં કયું પાસું તમારી પાસે છે? મને કહો તો ખરા. મને એ વાત તો કરો કે કઈ ફરિયાદ કરવી પડે એવી છે? ગરમી બહુ છે એટલે ભલા આદમી આખી દુનિયામાં છે, એમાં ફરિયાદ શું? હા, આખી દુનિયામાં છે, એની કોઈ ફરિયાદ ના હોય, એને એક્સેપ્ટ કરવાની. એટલે અહીં બેઠેલાઓમાં ફરિયાદ કરવી પડે એવી એક પણ ભૂમિકા નથી. તો જરૂરિયાત ઊભી થાય એવું મેનેજમેન્ટે કશું જ રાખ્યું નથી. તમારી બધી જ જરૂરિયાતો મેનેજમેન્ટ પૂરી કરે છે અને તમે ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરી દો તો તમે પણ મારી જેમ સંસારમાં રહી અને મોટામાં મોટો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકો તેમ છો. માટે જ આવા આનંદને આ જીવનની અંદર વધુમાં વધુ પ્રાપ્ત કરી અને તમે સૌ બહુ ખુશ રહો, બહુ આનંદમાં રહો. તમારા દ્વારા થતા જે જનસેવાના કાર્યો છે એ કાર્યોની અંદર વધુમાં વધુ પ્રામાણિકતાને આપણે લોકો જીવંત રાખીએ, સાચવી રાખીએ. કારણ કે આપણું મોટામાં મોટું ક્વોલિટી એક જ છે અને આપણી ઓનેસ્ટી. જો મેનેજમેન્ટ અમારી દરેક બાબતોની ચિંતા કરે છે
તો અમારી મેનર એવી તો ન જ હોવી જોઈએ કે જેના કારણે મેનેજમેન્ટને તકલીફ થાય. મેનેજમેન્ટ દરેક બાબતોનું ધ્યાન રાખે છે, તો આપણી વર્તણૂકથી મેનેજમેન્ટ ડિસ્ટર્બ થાય એવું એક પણ કાર્ય આપણે કરવું નથી. આવા જો સંકલ્પ સાથે આપણે આ વાતનો સ્વીકાર કરીએ તો આ જીવન આપણે જે મેળવ્યું છે એ હકીકતની અંદર આપણને તક લાગે અને તક તરીકે આપણે જીવશું તો પરમાત્મા વળી પાછા આ જીવન માટે આપણને પસંદ કરશે અને વારંવાર આ જીવન મળે તો અલ્ટિમેટલી આપણો આત્મા સ્વયં પરમાત્મા ભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે. તમે સૌ આવી એક ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરો એવી અંતિમ મંગલ અભ્યર્થના સાથે મારી વાતનું અહીં આગળ સમાપન કરું. જરા તમે ચાલો.